ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುಂಬಳೆ ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ. ಸಿಪಿಎಂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧಾಕರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ. ಡಿಜಿಪಿ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು. ಅನಂತಪುರ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ. ಎನ್ಒಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್. ಬಂಜೋಡ್ ಖದೀಜ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ. ಶೀತಂಗೋಳಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಾಹಸ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ. ಚೆಂಗಲ್ ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಟ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಕುಂಬಳೆ ಆರಿಕಾಡಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವಿರೋಧಿಸಿ 2ನೇ ದಿನವೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶಾಸಕ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಬಳೆ ಆರಿಕಾಡಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ಕುಂಬಳೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಬಳಿ ವಿಶೇಷ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಸದಾ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಷ್ಕರ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ. ನೆಲ್ಲಿಕುಂದು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസയ്ക്കെതിരെ MLA ഇന്ന് സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ സമരം ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല. MLA ഇവിടെ ഒരു നീണ്ട പോരാട്ടമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അസംബ്ലിക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഈ മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ MLA എന്ന നിലയിൽ എകെഎം അഷ്റഫ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജില്ലയിലെ തന്നെ BJP ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. BJP ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ 2 MLA-മാരുടെയും ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കിട്ടുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ BJP എന്താണ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ സമഫലമായിട്ട് കിട്ടിയതെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ ശ്രമിച്ചാൽ എളുപ്പം സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ എന്തിനാ അവർ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു? ഇതല്ലേ ഇതിപ്പോൾ MLA ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് MLAക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ MLAയുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് BJP എങ്കിൽ ഈ സമരത്തെ തീർച്ചയായും അവർ പിന്തുണക്കണം. അത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ ജനങ്ങളോടൊപ്പമല്ല. ഇപ്പോൾ MLA നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാത്ത അവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടി ഈ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ കിട്ടി. അതിനേക്കാളും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അവരെ തിരസ്കരിക്കും. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 2 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಕುಂಬಳೆ ಹಾಗೂ ತಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕೇವಲ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ನಿಲುವು. ആരിക്കാടി കുമ്പളയിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അന്യായമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ടോളിനെതിരെ മാസങ്ങളായി സമരമുഖത്താണ്, കോടതിയിലുമാണ്. കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ധിക്കാരപരമായി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായ സമരം നടത്തി. പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ നീക്കി. ഇന്നിപ്പോൾ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ MLA എന്ന നിലയ്ക്ക്, ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ടോൾ ബൂത്ത് അനുവദിക്കരുത്, ടോൾ പിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA എന്നെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ഞങ്ങളൊരു ഭാഗത്ത് കോടതിയിലും ജനകീയ കോടതിയിലും ഈ വിഷയത്തിൽ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು KL
14 ನೋಂದಣಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೋಲ್ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೋಲ್ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟೋಲ್ನ ಎದುರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ AK ಅಶ್ರಫರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೇಸು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕ ಕೇಸು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇವರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ 18ರ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಈ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ದಿನದಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಹಣವನ್ನು ತೆತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ 100 ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಂಥ ಈ ಟೋಲ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಜನರ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಮುಷ್ಕರ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಎಂ ಕುಂಬಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧಾಕರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಕುಳದ ಕುರಿತು ಗೃಹಿಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಸುಧಾಕರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 48 ವರ್ಷದ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಕುಂಬಳೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಪಿಎಂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಮಕಜೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್ ಸುಧಾಕರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಕುಳದ ಕುರಿತು ಗೃಹಿಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪದ ಬಳಿಕ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಗೆ 3 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸೇರಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಸುಧಾಕರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಪಿ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅನಂತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಶೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು 2 ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅನಂತಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೊರಗೆ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಹರಡಿದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ NOC ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಖರವಾದ ಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಶೆಡ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶಿವಕಾಶಿ ನಿವಾಸಿ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಕುರುಪುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಫೋಟಕದ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಸಾ ವಡಕೆತ್ತಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಳದ 4 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಘಟಕಗಳು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದವು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 25 ಶೆಡ್ಗಳಿವೆ. ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಬಂದ್ಯೋಡು ಶಿರಿಯಾ ಬತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖದೀಜಾ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಗಮನ. ಬಂದ್ಯೋಡು ಶಿರಿಯಾ ಬತ್ತೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖದೀಜಾ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯಿಷಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಗಮನ. ಗ್ರಾಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ನಯಾ ಬಜಾರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನದ ಒಂದು ಘಟಕವು ಮುಟ್ಟೋಮ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ರೈಲು ಹೊರಟು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ കൈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ഒത്തായിಸಿದರು. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു വീട് കത്തി. ഈ കത്തിയപ്പോൾ കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് ഫയർഫോഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഗേറ്റിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി. ഗേറ്റിൽ 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റായത് കൊണ്ട് പകുതി പോരെ കത്തി. ഇതിനെ അന്വേഷിക്കാനോ പറയാനോ ഇതുവരെയും ഒരു ജനപ്രതിനിധികൾ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അവർക്ക് ജനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യം എന്തിൻ്റെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ സെൽഫി എടുത്തിട്ടും ഒന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടും നാട് അറിയിക്കലാണ്. പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു സംഗതി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഗബ്ബർ സിംഗ് ആയക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മറ്റേ BJP-നെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് വോട്ട് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ, ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഒരാളും വരാതതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ഈ കത്തിയ പുര നോക്കാൻ വരാതെ എന്തേ? ഒരു ജനപ്രതിനിധി വരാതെ എന്തേ? എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല? പകുതി പുര കത്തീനി, ആരും വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെയും. 24 മണിക്കൂറായി. എന്തുകൊണ്ട് വരാതെന്ന് കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. സാധാരണക്കാർ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് വേറെ ഒരു നല്ല ഒരു ആൾക്കാരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളെ പേരെ കത്തിനെങ്കിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തട്ടില്ല. അപ്പോൾ സാധുക്കളായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന് വേണ്ട നടപടിയും, മേൽപ്പാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാദിച്ച 4 വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഗ്രാമവികസന സമിതി ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ 4 വർഷമായി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടുന്ന ഒരാൾ നോക്കാൻ പോലും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಸಾಹಸ ಚಾಲನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸೀತಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲನಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸೀತಂಗೋಲಿಯ ಚೆಂಗಲ್ ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು. 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.
ಸಾಹಸ ಚಾಲನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸೀತಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲನಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸೀತಂಗೋಲಿಯ ಚೆಂಗಲ್ ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕಾಸರಗೋಡು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಜಿಮ್ನಿ, ಥಾರ್ ಹಾಗೂ ಲೇಡೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮಣ್ಣಿನ ಹಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಧೂಳನ್ನು ಬೀಸಿದ ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡರ್ಸ್ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದರೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಸುಮಾರು 200 ವಾಹನಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲಕರು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕುಂಬಳೆ ಕನಿಪುರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು 14ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಂಬಳೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಂಬಳೆ ಕನಿಪುರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು 14ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಂಬಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ 16ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಂಬಳೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಂಡೆಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಡಪ್ಪಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೆಳೇರಿ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಕುಂಬಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಬಿ ವಸಂತ ಪೈ ಬದ್ಯಡ್ಕ, ಎಂಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 40ನೇ ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇರುವ ಜನತೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ಬೆಡಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 17ರಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್,
ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಪಿ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತ್ತಾನ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಎಲ್ಎ ಎನ್ಎ ನೆಲ್ಲಿಕುಣ್ಣು, ಉದುಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಿಎಚ್ ಕುഞ്ഞാമ്പು, ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಎಂಎಲ್ಎ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಎಲ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಲಂಚುಲಾಲ್, ಸಿಪಿಐಎಂ ಕುಂಬಳೆ ಏರಿಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜುಬೈರ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಉಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್, ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಲೀಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಧುರ್, ರಘುದೇವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ, ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅಭಿಲಾಷ್, ಅರ್ಷಾದ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ರಾಜೇಶ್ ಮನಾಯತ್, ಕೆಸಿ ಮೋಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക അതുപോലെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ജനമനസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു സംഘടനയാണ് കുമ്പള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചിരഞ്ജീവിയും ഒന്നിച്ചുകൂടി അറിയുന്ന രീതിക്കാണ് ചിരഞ്ജീവിയുടെ വളർച്ച. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പോൾ 40 വർഷമായി 36 വർഷം ആയിട്ട് കുമ്പള ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വെടിയുത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കേരള കർണാടകയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഗായികമാരെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വലിയൊരു സ്റ്റാർ നൈറ്റ് പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നു. അത് കുമ്പള വെടിക്കെട്ട് ഉത്സവത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത് നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ വർഷം നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുമ്പള ഉത്സവത്തിന് 16-ും 17-ാം തീയതി 2 ദിവസം. ഇത് 40-ാം വർഷമാണ്, റൂബി ജുബിലി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 40-ാം വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സൊവനീർ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ 200 പേജോളം വലിയ സൊവനീർ. അതിൽ നമ്മളെ ക്ലബിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതികൾ, കുമ്പളയുടെ പഴയകാല ചരിത്രം, ഇതെല്ലാം. അതിൻ്റെ കൂടെ കുമ്പളയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബയോഗ്രഫി, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ബയോഗ്രഫി, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു സോവനീർ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣಗಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ, ರವಿ ನಾಯ್ಕಾಪ್, ಗೋಪಿ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೈತ್ರ ಮಹೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆರುವತ್ತೂರು ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಂ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಷರ ವಚನಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ PVK ಪನಯಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆರುವತ್ತೂರು ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಂ ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಷರ ವಚನಾಲಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ PVK ಪಾನಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ലൈബ്രറിയിൽ, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. വളരെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിർത്തിയാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറികൾ. നാഷണൽ ലൈബ്രറിയിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അന്തമിട്ട് പോയി ആ നാഷണൽ ലൈബ്രറി കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ പോയി എൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അവരെ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ പുസ്തകത്തിനും 26ഓളം പുസ്തകങ്ങളുടെ കവറുകൾ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. എവിടെ ഏഴയോ കാസർഗോഡ് മൂലയിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ കവറുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ കൊൽക്കത്തയിൽ നാഷണൽ ലൈബ്രറിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ಚೆರುವತ್ತೂರು ಅಕ್ಷರ ಲಲಿತಾಕಲಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಪಾಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ವತ್ಸಲ ರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ KK ರಾಜನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಸಕರು ಎಂ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಿನಿಮೋಲ್, ಬರಹಗಾರ್ತಿ ವತ್ಸಲ ರಾಜನ್, O ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, PK ಭಾಸ್ಕರನ್, TV ಲತಾ, ಎಂ ರಮೇಶನ್, K ಸುಧಾ ಟೀಚರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚೆರುವತ್ತೂರು.
ಬದ್ಯಡ್ಕ ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಓಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿರಿಯ ಸೇವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬದಿಯಡ್ಕ ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಓಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿರಿಯ ಸೇವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಶ್ರೇಯಾ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹರಿಕಾರ ಅಪ್ರತಿಮ ವಾಗ್ಮಿ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಏಳಿ ಹೆದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಎಂಬುದು ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವಜಿತ್ ಜೋಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುಂಬಳೆ ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ. ಸಿಪಿಎಂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧಾಕರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ. ಡಿಜಿಪಿ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು. ಅನಂತಪುರ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ. ಎನ್ಒಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್. ಬಂಜೋಡ್ ಖದೀಜ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ. ಸೀತಂಗೋಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಾಹಸ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ. ಚೆಂಗಲ್ ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಟ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.